Добрий день, шановні учасники. Мене звати Андрій Лісовий, я комунікаційний менеджер Українського культурного фонду. І сьогодні ми розпочинаємо наш воркшоп «Цифрова спадщина. Збереження минулого заради майбутнього», який Український культурний фонд проводить спільно з компанією Digital Transition Heritage, яка є лідером у сфері оцифрування спадщини у Північній Америці та у всьому світі. Пані Інно, ви без мікрофону. Вибачте. Good afternoon, dear participants of the workshop. I am Andrei Lisovay. I am Communication Manager of the Ukrainian Cultural Foundation. We begin our workshop, Digital Heritage, Preserving History for the Future, held by the Ukrainian Cultural Foundation together with the Digital Transitions Company, leading heritage digitization in the Northern America and worldwide. Сьогодні у нас відбудеться остання підсумкова зустріч за участі Ханни Сторч, це менеджер із успіху клієнтів у Digital Transitions, та Миколи Ульянова, керівника бюро програми Європейського Союзу Креативна Європа в Україні. Today we are having our final meeting. We have participants as Hannah. Мікрофон. Пані Інно, мікрофон. Excuse me. Today we're having our final meeting with the participation of Hannah Storch, client success manager of the company Digital Transitions, and Mikola Ульянов, head of the Creative Europe Ukraine program of the European Union in Ukraine. Отже, традиційно після виступу спікерів у нас запланована сесія запитання і відповідь, тому, будь ласка, занотовуйте свої питання та в кінці в порядку черги зможете їх задати наприкінці. Мова воркшопу у нас англійська з послідовним перекладом на українську. Будь ласка, зважайте на це, коли ставитимете питання. As always, we have planned question and answer session after speaker finish their speeches. Therefore, please write down your questions, and then you will be able to ask them in turn at the end. The workshop is held in English with consecutive interpretation into Ukrainian, so please take this into account when you ask your questions. Також зверніть, будь ласка, увагу, що у випадку оголошення повітряної тривоги воркшоп буде призупинено на 10 хвилин, аби всі, кому це потрібно, змогли перейти до укриття. Потім воркшоп буде відновлено за цим самим посиланням, яке ви отримали раніше. Please also be informed that in case of air raid alert, the workshop will be suspended for 10 minutes so that everybody who needs it could move to an air raid shelter. The workshop will be resumed at the same time, at the same link you received earlier. Отже, пропоную розпочинати. Слово Анні. So let's start, and this floor is given to Hannah Storch. Okay. Hello, everyone. Thank you for joining us today. We at Digital Transitions have one simple motto. We believe that every detail is worth preserving, and we keep that in mind with every piece of hardware that we create, every digitization program or project that we help design, and every institution that we work with. Добрий день. Дякую, що ви приєдналися до нас сьогодні. Ми в компанії Digital Transitions маємо один принцип. Ми вважаємо, що кожна деталь варта збереження. І ми саме наслідуючи цей принцип, ми підходимо до створення нашого апаратного забезпечення
до розробки програм і проєктів оцифрування і у допомозі, яку ми надаємо різним закладам. Thank you for joining us over these last few weeks as we've collaborated with the Ukrainian Cultural Foundation and shared our expertise in preservation-grade digital imaging in order to give you the tools to help you define your digitization and preservation goals. І дякуємо, що ви долучилися, взяли участь у серії воркшопів оці останні декілька тижнів, які ми в співпраці з Українським культурним фондом проводили. І ми поділилися своїм досвідом у питаннях оцифрування з високим ступенем якості збереження для того, щоб надати вам інструменти, які допоможуть вам визначити ваші цілі в галузі оцифрування і збереження. My name is Hannah Storch, and I am the Client Success Manager for Digital Transitions and one of our team leads for our ongoing Ukraine initiative. I have been working in the cultural heritage field for over a decade, and I've worked in collections and development at a variety of museums and archives. Мене звати Ханна Сторч. Я менеджер успіху клієнтів компанії Digital Transitions і один з керівників групи проєкту «Українська ініціатива», який зараз реалізується в Україні. Я працювала в галузі культурного збереження культурної спадщини більше 10 років і працювала з колекціями та розробками колекцій в різних музеях і архівах. In my role at Digital Transitions, I partner with institutions and help them embrace the opportunities that collection digitization affords them and the communities that they serve, helping them to create digitization workflows and programs that optimize productivity while emphasizing preservation. Як працівник компанії Digital Transitions, я працюю в партнерстві з закладами і допомагаю їм скористатися всіма можливостями, які надає оцифрування колекцій. Ці можливості надаються їм і тим спільнотам, яким служать ці заклади. Ми допомагаємо їм створювати робочі процеси оцифрування і розробляти програми, які оптимізують продуктивність під час збереження їхніх культурних надбань. I was also very fortunate enough to spend several years of my childhood in Kiev, Ukraine. So I'm personally very happy to be here with you today discussing digitization and the broader cultural heritage community. Також у мене була така щаслива можливість декілька років проживати в свої дитячі роки в Києві, в Україні. Тому я сьогодні особисто дуже щаслива бути з вами тут і обговорювати питання оцифрування і більш широкий зміст, який стосується спільноти людей, які займаються збереженням культурної спадщини. Digitization of cultural heritage is a crucial tool in today's efforts towards improving conservation, research, and accessibility of heritage collections. By creating a digital copy of their collections, institutions are able to preserve their physical materials, creating digital duplicates that can continue to provide cultural insights for generations to come. Оцифрування культурної спадщини на сьогодні – це є дуже важливий інструмент в намаганні покращити консервування, дослідження, доступність до колекцій об'єктів культурної спадщини. Створюючи цифрову копію своїх колекцій, заклади мають можливість зберігати свої фізичні матеріали, створюючи цифрові дублікати, які можуть і надалі надавати можливість знайомитися з культурою майбутнім поколінням.
Through our ongoing Ukraine initiative, we at DT are committed to helping institutions with at-risk collections plan their digitization programs from start to finish and make the most of their collections. This workshop series is just one part of our ongoing Ukraine initiative as we continue to help Ukrainian institutions secure support, craft strategies, and obtain digitization equipment in order to meet their preservation needs. Реалізуючи наш проєкт «Українська ініціатива» сьогодні, ми в компанії, як компанія Digital Transitions, готові допомагати закладам розробляти програми оцифрування їхніх колекцій, які знаходяться в групі ризику, і робити це від початку до кінця, таким чином роблячи все можливе для їхніх колекцій. Серія воркшопів, яка зараз відбувалася, є лише частиною нашого проєкту «Українська ініціатива», який ми зараз реалізуємо. І ми продовжуємо надавати допомогу українським закладам, знаходити підтримку, розробляти стратегії, отримувати обладнання для оцифрування з тим, щоб задовільнити потреби в збереженні об'єктів культури. As with any good programmatic effort, there are several key steps to successfully establish a digitization project or program. Як і при будь-якому програмних зусиллях, існує декілька ключових шляхів для успішного реалізації проєкту або програми оцифрування. Step one is knowing and defining your goals and what you're hoping to accomplish. Whether you're looking to digitize a small selection of papers for a researcher or donor, or build the foundations of a larger scale digitization program to handle 3D object photography, books, papers, or fine art, there are many options, specifications, and standards out there to meet your needs. Крок перший означає зрозуміти, які у вас сподівання, які цілі ви хочете визначити і досягнути. Чи це буде, чи ви намагаєтесь оцифрувати невелику вибірку документів для науковців або донорів, або розробити основи для більш широкого масштабу програми оцифрування, для того, щоб працювати з трьохвимірними об'єктами фотографії, книгами, документами, об'єктами мистецтва. Існує багато опцій, технічних характеристик, стандартів, яких потрібно дотримуватися конкретно для того, щоб реалізувати свої конкретні потреби збереження об'єктів. Step two is evaluating the options out there. Everyone who has participated in this joint workshop with the Ukrainian Cultural Foundation is already at this step. You have all been proactive about educating yourself on the appropriate tools, techniques, and technologies required for your digitization projects. You are actively learning about the latest innovations and technologies and figuring out which of these would best suit your collections and learning more about these options. Крок другий складається в оцінюванні можливостей або опцій, варіантів, які існують. Кожний з тих, хто брав участь в цьому воркшопі, організованому нами з Українським культурним фондом, вже знаходиться на цьому кроці, на цьому етапі. Ви були активними учасниками і активно навчалися відповідним інструментам, методикам, технологіям, які необхідні для реалізації проєктів оцифрування. Ви активно вивчали найновітніші розробки і технології, і
розумієте, які з цих досягнень найбільш підходять для ваших колекцій. Step 3 is knowing how to implement these digitization options. Now that you've all been equipped with the knowledge of what the digitization options are and how they can help you, it's time to select the best course of action for your institutions and collections and put it into practice. This course has given you the advice on how to source support and funding for your projects. It has also shown you the importance of creating standardized specifications and practices for preservation grade imaging and given you examples of these systems like FADGI and ISO. We've also emphasized the significance of digitizing to the highest quality standards with long-term sustainable preservation in mind. With these tools, you can kickstart your digitization program. І крок третій. Крок третій – це знати, як втілювати, впроваджувати такі можливі варіанти оцифрування. Зараз ви озброєні знанням того, які варіанти оцифрування існують і як вони можуть допомогти в вашому конкретному випадку. І зараз час обрати найбільший курс дій для свого власного закладу і для своїх власних колекцій, для того, щоб це реалізувати. Такий курс дій, цей курс воркшопів дав вам пораду щодо того, як знаходити підтримку, фінансування своїм проєктам за допомогою урядових і неурядових організацій, наприклад, таких як Український культурний фонд. Цей курс також вам дав розуміння важливості розробки стандартизованих технічних специфікацій і використання практик для отримання якості зображення, відтвореного зображення необхідного для збереження. І ви бачили ці приклади, такі системи стандартів, як FADGI і ISO. І також ми наголошували з вами на важливості досягнення оцифрування відповідно до найвищих стандартів якості для того, щоб забезпечити довготривале, стале збереження. Користуючись такими інструментами, ви можете починати реалізовувати свою програму оцифрування. When embarking on your digitization journey, it's important to remember that no matter how daunting it may seem, you are not alone. You are part of a digital cultural heritage community. This community is filled with experts, advisors, and supporters, many of whom have been right where you all are in the process of digitizing their own collections, or have provided guidance and solutions to help make these preservation goals possible. І коли ви починаєте, випускаєтесь в цю мандрівку оцифрування, дуже важливо пам'ятати, що не зважаючи на те, наскільки це може здаватися важким, ви не поодинокі, ви є частиною світової спільноти людей, які займаються збереженням культурної спадщини. Ця спільнота має дуже багато експертів, радників, людей, які надають підтримку. Багато хто з них разом з вами на тому самому етапі процесу оцифрування своїх колекцій і мав такий самий досвід. І хтось з них може надати якісь настанови, допомогу і рішення, які допоможуть вам досягти ваших цілей в галузі збереження матеріальних цінностей. Remember to reach out, to make connections, to ask questions. We, along with the rest of the cultural heritage community, are there to help you navigate this planning process and find the solutions that will help you make the most of your collections.
and I look forward to answering your questions at the end of this session. And I've put my personal email as well as our info website on this slide as well. І не забувайте звертатися з питаннями допомогою. Не забувайте створювати зв'язки з партнерами і ставити питання. Ми тут, ми як представники спільноти людей, що займаються збереженням культурної спадщини, тут з вами готові допомогти вам пройти цей процес планування, допомогти у знайденні рішень, які допоможуть вам зробити все можливе для ваших колекцій. І я очікую на ваші питання в кінці зустрічі. І тут я залишаю свою контактну інформацію, свою імейл-адресу. Будь ласка, зв'язуйтесь з нами. Так, власне, зараз запрошуємо до слова Миколу. Now, this floor is given to Mr. Микола. Микола, мікрофон. В зумі. Всіх вітаю. Я зараз зроблю дуже швидкий огляд того, чим є програма Європейського Союзу Креативна Європа і яким чином вона дотична до тематики диджиталізації культурної спадщини. Ви будете говорити англійською? Я можу деякі коментарі робити англійською, а потім по презентації нотатки ви можете говорити. Ну, ви мені скажіть, як мені бути, будь ласка. Якщо у вас є нотатки презентації, ви можете говорити. Я можу вас просто інколи доповнювати стосовно якихось речей, дуже загальних, тому що я не лише на презентацію йду. Тому я до вас звернуся, це буде зрозуміло нескладно, як там вже. Дякую. So this is going to be a very quick overview of what Creative Europe program is. And in the most general terms, and then I also mentioned things how it's bound to a topic of digitalization of culture heritage. Отже, в нас буде, по суті, два питання. Я розповім загалом про програму, а також про те, що я сказав, про деякі успішні українські проекти, які були пов'язані з диджиталізацією культурної спадщини, і які були підтримані програмою Європейського Союзу Креативна Європа. I will cover 2 points during my presentations. I will give brief information on what is a Creative Europe program, and also I will give several I will tell you several success stories of Ukrainian projects of the digitalization of cultural heritage digitalization supported by the EU Creative Europe program. Одразу я закликаю вас заходити всіх зацікавлених на нашу YouTube-сторінку, там є дуже багато корисних матеріалів. So everybody is welcome to our YouTube page. You see it. We have lots of we post lots of interesting materials there. І найбільш загальна інформація про програму. Програма Європейського Союзу Креативна Європа є найбільшою програмою в Європейському Союзі для підтримки культурного та креативного сектору. So, and the most brief information, general information about Creative Europe program. It's the largest EU program to support the cultural and creative sectors. Вона працює в 40 країнах. Вона поділяється, її адміністрування поділяється на семирічки, і ось бюджет цієї семирічки, серед якої ми зараз є, 2,4 мільярда євро. Семирічка з 21 по 27 рік.
The program operates in 40 countries, and the whole plan of its activities divided by 7 years. So now we are in the period from 2021 to 2027, and this is the budget. And we see the budget for this 7-year period, 2.4 billion euros. Загалом програма підтримує такі проєкти та ініціативи, як культурне різноманіття, реагує на потреби та виклики культурного та креативного сектору та сприяє відновленню культурно-креативного сектору, зміцнює зусиль у напрямку інклюзивності, диджиталізації та екологічності. In general, the program supports various projects and initiatives, namely those that are devoted to cultural diversity. It addresses needs and challenges of the cultural and creative sector, and also contributes to restoration of the cultural and creative sector, strengthens efforts towards inclusiveness, digitization, and sustainability. Yes, in general, I must also add that at the moment for this newer program, which is this 7-year program from 2021 to 2027, there are no specific open calls for digitalization, though digitalization is often the priority of many open calls. На цей рік у нас нема відкритих конкурсів з питання оцифрування, диджиталізації, хоча зазвичай є багато таких проєктів і конкурсів. Отже, головними цілі програми є захищати, розвивати та поширювати європейську культурну та мовну різноманітність, а також культурну спадщину та посилювати конкурентоспроможність та економічний потенціал культурного та креативного секторів, зокрема аудіовізуальний сектор. The main objectives of the program are to safeguard, develop and promote European cultural and linguistic diversity and heritage, and to increase the competitiveness and economic. Увагу, що оці пріоритети є загалом пріоритетами політики Європейського Союзу, Європейської комісії, які реалізуються в різних напрямках і в науці, і в різноманітності, і в культурі. Тому це такі загальні пріоритети для діяльності Європейської комісії. Програма «Креативна Європа» поділяється на 3 підпрограми. І ці 3 програми – це культура, до якої належить весь культурний та креативний сектори, крім аудіовізуального, і обсяг фінансування цієї програми від загального обсягу фінансування програми 33%. Друга, найбільша за обсягом фінансування та за кількістю конкурсів підпрограма «Медіа» – це весь аудіовізуальний сектор та сектор кіномистецтва. Та остання – це 58% фінансування під програмою медіа, та 9% фінансування припадає на міжсекторальну співпрацю. Це міжсекторальна співпраця, це ось 3-я підпрограма, яка пов'язана з діяльністю засобів масової інформації та з намаганням поєднати інноваційні технології та культуру. The program is divided into 3 sub-programs: culture, media, cross-sectoral cooperation. A cultural sub-program covers all cultural and creative sectors except for audiovisual. Its budget totals 33% of the total budget of the program. Then the second sub-program is media. Media includes audiovisual sector and films. Its budget totals 58% of the entire budget of the program. And cross-sectoral cooperation, which covers cooperation of various sectors and innovation sectors, as well as mass media sector. Its
its share is 9% in the total budget. І тут для вашого знайомлення є приклади конкурсів під програми «Культура». Як правило, гранти, які надаються на окремі проекти заявникам на ці конкурси, це до 2 мільйонів євро на здійснення одного проєкту. І ви бачите, тут є виділеним два таких суперпріоритетних, зокрема для України, конкурси. Це європейські проекти співпраці та поширення європейських літературних творів. Here in the slide, you see represented examples of the programs that are financed under sub-program culture. The grants usually given under for these projects are under 2 million euros, and highlighted here in the list of the different projects you see. The most important for Ukraine now projects, European projects of cooperation and promotion of European literature works. Велика підпрограма медіа, вона поділяється на 3 кластери. Це кластер контенту, бізнес-кластер та кластер аудиторії. Дуже багато конкурсів є в цій підпрограмі. Загалом всі вони пов'язані з виробництвом, з копродукцією, з виробництвом аудіовізуального контенту та кіно, також його поширенням та підтримкою аудиторій аудіовізуального сектору. Там є дуже різний обсяг грантів на проєкт від 40-50 тисяч євро і сягає інколи 10-15 мільйонів євро на великі проєкти. Sub-program media is very variable and very numerous. It is divided into different 3 clusters. Cluster of content, business cluster, and cluster of audience. We have lots of competitions under this program. Mostly they are targeted on audiovisual content development, films, promotion of these products, and also work with the audience. And grants, the amount of grants allocated for these programs, for these projects is variable from 40-50,000 up to euro, up to 10-15 million euro. Yes, and also this trend, this sub-program, or we call Options trend, it also supports cinemas, and it supports big and small and huge variety of film festivals. В рамках цієї підпрограми також підтримується такий напрямок, як кіно, і фестивалі великого і маленького розміру, масштабу. І остання підпрограма «Міжсекторальна співпраця», там є кілька конкурсів, це інноваційні лабораторії та журналістське партнерство, тобто пов'язані з медіаконкурсом. And the next sub-program is intersectoral, cross-sectoral cooperation. You see example of several kinds of projects, innovative laboratories, and also news media, journalistic partnerships. Тут ви бачите на екрані всі галузі культури та креативних індустрій, які загалом підтримуються програмою. Тут є їх перелік, і можна лише сказати загально і для головної аудиторії, що це, в принципі, взагалі всі напрямки культури та креативних індустрій, які тільки існують. Це і література, і дизайн, і мода, і, звісно, це також навіть культурний туризм та збереження культурної спадщини. Тобто це загалом все. Here on the slide, you see the general list of the
the directions, activities that are supported by the program. It is like a very detailed list, which includes literature and design and fashion and cultural tourism and heritage preservation, everything. Для більшої поінформованості ви можете заходити на сторінку, тут є посилання бюро програми Креативної Європи в Україні, вона ось ліворуч посилання, або заходити, дивитись за анонсами на сайті Єврокомісії, там буде інформація англійською. So to get more information on the program, you can visit our site, the Creative Europe Ukraine, Creative Europe Desk Ukraine, as you see the one, or the site supported by the European Commission in general. І зараз я вам розповім про два достатньо великих і потужних приклади проєктів з цифровізації культурної спадщини, саме українських проєктів, які були підтримані програмою Європейського Союзу Креативна Європа. And now I would like to tell you in more details about success stories of Ukrainian project on digitalization of cultural heritage. These projects were supported by the EU Creative Europe program. Першим таким дуже відомим проєктом, цей проєкт був профінансований незадовго після приєднання України взагалі до програми, коли Україна стала member states, тобто країною-учасницею програми. Вона стала в 2016 році, і в 2017 році була підтриманий проєкт, який називається Polyphony. So and now you see the project called Polyphony, and it was implemented soon after Ukraine joined the organization in general. So it was in 2016. So and in 2017, this particular project was funded already. Отже, рік фінансування, як вже було зазначено, 2017. Проєкт був втілений в рамках конкурсу «Європейські проекти співпраці» European Cooperation Projects, і цей конкурс є найбільшим і таким флагманським головним під програми «Культура». Організація, яка отримала, українська організація, яка отримала цю підтримку на здійснення проєкту, або простіше грант, це музей Івана Гончара. Проєкт бюджету, всього проєкту, бюджет проєкту, маю на увазі, складав 350 тисяч євро, і сума гранту, яка отримала саме українська організація, тобто музей Івана Гончара, була 200 тисяч євро. So now you see some information about the project. The funding year of the project was 2017. This competition is the biggest. Is a flagship competition in cultural field. It was called European Cooperation Projects in the field of culture. And the Ukrainian organization that was a winner of this competition and was funded under this competition was National Center of Folk Culture Ivan Gonchar Museum. The total budget budget of the project was 350,000 euros, and Ukrainian organization was given a grant 200,000 euros. Загалом це був найбільший проєкт, принаймні найбільший грантовий проєкт про діджиталізацію музичного культурного надбання. Мова йшла про народну музику і народні співи, оскільки про діджиталізацію як записів, які були зроблені в 60-х, 70-х, 80-х роках минулого століття, так деякі записи, які могли бути зроблені на автентичному матеріалі, тобто були ще музиканти, які могли зіграти, заспівати, вони також
за цим конкурсом були зроблені коли проект здійснився, 2017-2018 роки. Отже, загалом цей проект про діджиталізацію музичної культурної спадщини. Як архівної, так і до того, що могли зробити в ті роки. This was the biggest grand project of digitalization, and it goes about digitalization of music material, folklore music material, as well as records made in 60s, 70s, 80s of the 20th century, which was found as authentic material. So in 2017-2018, this project was implemented, having digitized the musical materials that were found anywhere, including in archives. Here you see the description of the project with a bit more words. You can read, or whether I think it can be read, and then probably from your screens, and I guess the translator can translate most general what is written over here. Тут є детальна інформація щодо цього проєкту, її можна прочитати і можна перекласти відразу з листа. Поліфонія – це проєкт, дослідницький проєкт співпраці, який залучає традиційні і сучасні музичні і музичне мистецтво і музичного перформансу, виконавче мистецтво для того, щоб відкрити, зареєструвати, записати і поширювати культурну спадщину України, яка зникає. Головна ціль цього проєкту – оцифрування і архівування останніх, що залишаються живих музикантів з сел, які проживають у віддалених регіонах України, і представити ці надбання в Європі шляхом використання сучасних інструментів музичного і виконавчого мистецтва. Перекладати повністю? Я Пане думаю, Миколо. що я гадаю, що ні, люди можуть так швидко ознайомитись. І я в попередньому слайді розповів про що проект. Власне, він про діджиталізацію старовинної музики, народної музики, яка була збережена до цього часу, яка була записана попередньо, і щось можна записати зараз. Це те, що ми проговорили, то, мабуть, я можу переходити до наступного проекту. Actually, I have translated the speaker whether all text should be translated. He said that in general, the first paragraph gives the idea about what this project is about. But briefly speaking, the project was devoted to digitization of old and folklore music and records that were found and preserved. And if anybody is interested in this project further, it can be found on internet, and also you can find results of what this project brought. So you're welcome to find, because this project was highly successful and absolutely very interesting. І всіх, кого цікавить результати цього проєкту, може знайти ці проєкти, ці записи, тому що проєкт був надзвичайно успішним, і результати були дуже гарні. Отже, наступним нашим таким проєктом, який є прикладом саме підтриманої програмою діджиталізації культурної спадщини, є проєкт ОРА. В рік отримання фінансування 2020, і тут є цікаво, 2020 рік – це ще попередня 7-річка програми, і тоді в підпрограмі «Міжсекторальна співпраця» існував спеціальний конкурс, по суті конкурс, який був присвячений саме діджиталізації. І він називався «Поєднання культури та аудіовізуального контенту через цифрові технології».
І саме ось за цим конкурсом був підтриманий цей проект. Here is another example of a successful project implemented, which is called Aura. You see the year when the funding was granted is to 2020. As you understand that according to the timeline, it's a previous 7-year period, but still the funding was granted for this project. And this is a successful digitalization project, which was realized under intersectoral trend of this program. And this competition was very interesting because it was this project was very interesting because it was supposed to combine culture and audiovisual content through digital technologies. Українська організація, було кілька організацій, які були підтримані в рамках цього проекту. Це Львівський політехнічний університет та Львівський центр розвитку туризму Magnetic One. There were several Ukrainian organizations participating in the project: Lviv Polytechnic University and Lviv Tourism Development Center, Magnetic One. Загальний проект бюджету сягав 660 288 євро, і сума грантів українських організацій, які отримують фінансування, 396 тисяч євро. Total project budget was 660,288 euros, and grant amount of Ukrainian organizations was 396,000 euros. Here is the description of this project. There are much less sentences and words, so probably can be translated. And I can tell the most generic for you in Ukrainian about the project. Отже, цей проект translate into Ukrainian, that's right? Це детальний опис програми. Тут набагато менше тексту, ніж в попередньому описі, але я можу сказати дати загальний опис цього проєкту. Загальний опис, ідея була в тому, аби провадити поширені вже до того, особливо це були роки 2020 рік, це ковідний рік, і тому поширення різноманітних 3D-турів музеями, галереями, навіть театрами, тоді було це дуже на часі, воно і зараз, звісно, актуально. І ідея була тим, аби провадити ці 3D-тури аудіовізуальним компонентом. Аудіальним компонентом. Власне, додати звук характерний для тих приміщень, де було зроблено 3D-діджитальне моделювання. So the idea was to implement and promote, and I have to remind you that the year 2020 was still a COVID year. So the idea was to promote 3D tours, providing them with audio components. And you can see links of Creative Europe desk Ukraine. You can join it and find more information. And for the last word of mine, I can, as I mentioned previously, that at the moment, currently, we don't have specific open calls for digitalization of culture heritage, but digitalization itself is really, really the often priority mentioned almost in any call document. And it's a really big part of the program. Тут ви можете побачити наші контактні дані Офісу Креативної Європи Україна, будь ласка. І наостанок я б хотів додати, що в теперішній час у нас немає відкритих конкурсів, які пов'язані з оцифруванням об'єктів культурної спадщини або будь-яких інших проєктів диджиталізації, але ці проєкти залишаються
надзвичайно важливими і пріоритетними при розробці наших проєктів і програм і конкурсів. Дуже всім дякую за увагу. І, будь ласка, наприкінці цієї нашої сесії я буду радий почути ваші запитання і сподіваюся, я зможу відзнайти на них відповідь. Thank you Дякую. very much for your attention, and I hope that I will be able to answer your questions if you have any at the end of our session. Так, власне, Микола, можна мені презентацію? Презентацію що зробити? Презентацію. Закрити, щоб я міг відкрити. Все, зараз, да. Отож, на завершенні виступів спікерів хочу нагадати про те, що 2 листопада в Києві офлайн відбудеться 5-й міжнародний ярмарок грантів у сфері культури. Організатори ярмарку є Український культурний фонд у партнерстві з Національним бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні. To conclude speeches of our speakers, I would like to remind that on November 2nd in Kiev, there will be offline 5th International Fair of Grants in the field of culture. The organizers of this fair are Ukrainian Cultural Foundation, partnered with the National Creative Europe Desk Ukraine, the program supported by European Commission. 5-й міжнародний ярмарок грантів стане ефективним майданчиком для спілкування між грантодавцями та представниками українського і креативного секторів України, що перебувають у пошуках фінансової підтримки для своїх культурних проєктів та ініціатив. Наскрізна тематика цьогорічного заходу – монетизація культури. The 5th International Fair of Grants will be an effective platform for communication and networking between sponsors and representatives of cultural and creative sectors of Ukraine who are seeking for financial support for their cultural projects and initiatives. The most important topic, the main topic of this event will be monetization in culture. Також під час заходу, що важливо, Український культурний фонд презентує грантовий сезон на 2024 рік, а також проведе воркшоп на тему найпоширеніших помилок під час подання заявок. Реєстрація на ярмарок триває до 18 жовтня включно, і реєстраційна анкета розміщена у соціальних мережах та на сайті Українського культурного фонду. Also, during this event, Ukrainian Cultural Foundation will present its grant season for 2024 and will hold the workshop devoted to the topic, the most common mistakes when filing the applications. Registration for this fair will be open until October 18 inclusive. Registration form is posted on social networks and also is on the site of the Ukrainian Cultural Foundation. Також в контексті нашої зустрічі варто додати, що серед презентованих грантових програм буде оновлена програма «Культурна спадщина», мета якої підтримати проєкти, спрямовані на дослідження, збереження, відновлення, захист та популяризацію української культурної спадщини, що надалі сприятиме зміцненню сучасної української ідентичності та формуванню спільних цінностей українського суспільства. I would like also to add that among presented grant programs, there will be an updated cultural heritage program. Its objective is to support projects aimed at research, preservation, restoration, protection, and popularization of Ukrainian cultural heritage that would facilitate strengthening of modern Ukrainian identity and build up of mutual values of Ukrainian society.
В такому разі бачу, що в чаті питань немає, наш час добігає до завершення, і будемо з вами закінчувати нашу зустріч. So I see that no questions were written down in our chat box, so I think that we can close our session. And Дякуємо вам за участь у 4 неймовірних вебінарах. І дякуємо нашим партнерам. And thank you very much for participating in our 4 workshops. And thank you very much for our partners and speakers.